हे एवरीवन वेलकम टू लर्न विथ सप्तशिखा। तो आजिकार जो भिडियोटी रही भिडियो आमे तुम दशम श्रेणी साहित्य विषयर जो प्रथम कविताटी रही कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र विरचित वंदे उत्कल जननी कवितार तार एमसीक्यू सब आमे आलोचना करिबा। तो ये एमसीक्यू सब आमे सौरभ टेक्स्ट पेपर आनीचे। तो एथिरे प्रथमे देइछि कि विगत वर्षर जो हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ପାଇଁ जो प्रश्न एवं उत्तर तार जहाँ रही से गुड़ाक उभय वार्षिक सप्लीमेंटारी जो आसीथिला 2014 रु 2024 मध्य। तो से प्रश्न गुड़ाक आगे आम देखी नेबा जे किपरि प्रश्न पूर्व वर्ष मानकर आसी अछि एवं कौन संभाव्य प्रश्न से कविता आसी पारे नेक्स्ट ताकू मध्य देखिबा। तो यहाँ परीक्षा पे निश्चित भाव तुम बहुत उपयोगी अटे। तो चलो डेरी नक स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न को आम देखा जोटा कि पूर्व वर्ष मानकर सब आसी अच्छी। तो प्रथम प्रश्न रही तुम लक्ष्मीकांत महापात्र केउटी प्रबंध संकलन। तो लक्ष्मीकांत महापात्र प्रबंध संकलन हूँ शरीर माध्यम। यार आंसर हो शरीर माध्यम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिबा नंबर 2 उत्कल केउथिरे पूर्ण होय अछि। तो उत्कल पूर्ण तीर्थ जय पूर्ण प्रदेशा तेणु एठारे आंसर हब तीर्थ जय। वंदे उत्कल जननी कवितारे शरण्ये केउ अर्थरे व्यवहृत। शरण्ये कहले शरण देवा शरण नेबा शरण मागिबा शरण को प्रत्याख्यान करिबा। तो शरण्य कहले चिर शरण्य कविता अच्छी। तो से उत्कल जननी कौन ना से शरण यात्री। तेणु शरण्य शब्दटी शरण देवा अर्थरे व्यवहृत होइछि। नेक्स्ट देखिबा नंबर 4। नंबर 4 रे होछि डगर पत्रिका केबे प्रकाशित होइथिला। तो डगर जो पत्रिकाटी प्रकाशित होइथिला एटा हेतिला 1937 मसीह। नेक्स्ट देखिबा उत्कलर वनभूमि किपरि बोली पठित कवितारे कुहा जाइछि। तो उत्कलर वनभूमि घंच बोली पठित कवितारे कुहा जाइछि घन घन वनभूमि। तो नेक्स्ट देखिबा हमें नंबर 6। नंबर 6 वंदे उत्कल जननी कवितारे कवि कहार बारंबार वंदना करिसेंती। तो एटा स्वाभाविक भाव में उत्कल जननी नंबर सी राइट आंसर। क्यों मानक कुटीर द्वारा उत्कल भूमि पवित्र बोली कवि कहिसेंती। जोगी ऋषिगण उटज पवित्र। उटज अर्थात कुटीर बा कुड़िया। तो टी भी ऑप्शन सी राइट। जोगी ऋषि मानक कुटीर द्वारा उत्कल भूमि पवित्र बोली कवि कहिसेंती। नंबर 8 प्रश्नटी होछि कवि उत्कल जननी को चारु भाषमयी कही कहार महत्व प्रतिपादन करिसेंती। उत्कल जननी को चारु भाषमयी अर्थात जहाँकर भाषा अति सुंदर बोली से कहिसेंती। तो से भाषाटी कौन ना से भाषाटी निश्चित भाव में ओडिया भाषा एवं ए ओडिया भाषार से महत्व प्रतिपादन करिसेंती। तो ऑप्शन बी हिज राइट। तरंग परी किए शोभा धारण करिथिबा कवितारे कुहा जाइछि। तरंग परी शोभा किए धारण करिछि नील बुधर माल साजे तरंगे। तो एठारे ऑप्शन डी हिज राइट। 10 नंबर टी रहिछि क्वेश्चन उत्कल जननी शरीर कहा द्वारा धौत हेउछि। उत्कल जननी शरीर निश्चित भाव में एठारे आंसर समुद्र समुद्र द्वारा धौत हेउछि। तो वर्तमान आम देखिबा नेक्स्ट कौन रही क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न जो रही कौन रही ना उत्कल जननी शरीर को किए धोई दउछि। उत्कल जननी शरीर को समुद्र जल धोई दउछि।
ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍କଳ କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି? ତ ଉତ୍କଳ ହଉଛି, ଉତ୍କଳରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଋଷି, କବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ କବିତାରେ ଯୋଉ ପଦଟି ରହିଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିବା କି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହଉଛି ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ବା ଶରୀରଟିରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଏତିକି ଥିଲା 1 ରୁ 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିଥିଲା ବିଗତ 2014 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଏହି କବିତାରୁ ହେଇପାରିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ କିଏ ସୁପରିଚିତ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାନ୍ତ କବି। କାନ୍ତ କବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପଡୁଛି? ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନମ୍ବର 4 ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତ ଇଏ ହେଇଯିବ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। କଳାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଭାବେ କିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କଳାମାମୁଁ ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 6 ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛର ନାମ କଣ? ତ ଏଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 7। ନମ୍ବର 7ରେ କଣ ରହିଛି? ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର 7ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ଭାବେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ? ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରି ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟି, ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟି ତମାନେ ପଢିଥିବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନମାନସରେ ଇଏ ବହୁତ ପରିଚିତ ଓ ଜଣାଶୁଣା ଗଳ୍ପ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ଅଟନ୍ତି। 1937 ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡଗର। ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ? ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟି ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନା ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ, କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି? ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଅପସନ ସି ଇଜ ରାଇଟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଉପନ୍ୟାସ ଲଛମା ମାମୁଁ, ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, କଣା ମାମୁଁ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣା ମାମୁଁ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ରାଇଟ।
नेक्स्ट देखिबा लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ जन्म केउ मसीहारे ହେଇଥିଲା ତ ସେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତ ସେ ମସିହାଟି ଥିଲା 1888 ମସିହା ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଟି କେବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି 2020 ମସିହାରେ ତ 2020 ମସିହା କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2020 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 7 ତାରିଖ ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦକୁ କିଏ ଧୌତ କରିଦିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦକୁ କିଏ ଧୋଇଦିଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଧୋଇଦିଏ ଶିକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଶିକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଳ କଳା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ରାଜିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୋଭା ପାଏ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଏ ରାଜିତ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ତ ଆମକୁ ପଚରା ହେଇଛି କି ରାଜିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ରାଜିତ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଏ ଅପସନ ଡି କାହାକୁ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କବିତାରେ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳାକୁ ନୀଳ ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଅପସନ ଏ ଇଜ ରାଇଟ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ନୀଳଭୂଧରମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ତାର ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢିଲେ ତାରି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳଭୂଧରମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ଅପସନ ଡି ରାଇଟ କାହାର କଳରବରେ ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୁଏ ତ ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର କଳରବରେ ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୁଏ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଆକାଶ ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଇଉଠେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ ଗୁଡିକ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଶାଢୀ ଧାନ ଅପସନ ଏ ଇଜ ରାଇଟ କେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ନେତ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅପସନ ବି ଇଜ ରାଇଟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉଠାରେ ରହନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାସାଦ ନା ପଥର ଘର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଇଯିବ ଡି ଉଟଜ କେଉଁମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର ଯୋଗୀ ଋଷି ଅପସନ ବି ଇଜ ରାଇଟ କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହଉଛି ଉତ୍କଳ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଗେହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଘର ଅପସନ ବି ଇଜ ରାଇଟ କେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ ଶୋଭା ପାଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ ଶୋଭା ପାଏ ନମ୍ବର 26 ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଏ କଳାକୃତି ମୌଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ମୌଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁକୁଟ ମୌଳି କହିଲେ ମୁକୁଟ ଅପସନ ବି ଇଜ ରାଇଟ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି କି ପ୍ରକାର କବିତା ତ ଏଟା ଗାଥା ନୁହେଁ ଗୀତ କବିତା ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ନୁହେଁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେବେ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତ ସେ ଇହଲୋକ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନା ସେଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି 1955 ମସିହା ଅପସନ ଏ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କବି କିଏ ଆରେ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରରେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଜ ଦେଶରେ ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅପସନ ଡି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା
क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 32 रो आंसर क्वेश्चन कौन रही केउमानंक द्वारा उत्कल जननी वंदनिया केउमानंक द्वारा उत्कल जननी वंदनिया तो ये प्रश्नर उत्तर हम महान कवि सुपुत्र ऑप्शन बी ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए नेक्स्ट है चर्चित शब्दर अर्थ कौन चर्चित शब्दर अर्थ हूँ बोली हेबा ऑप्शन सी साइड कृतवर शब्दर अर्थ कौन कृतवर कहले शत्रुकूल ना सुपंडित ना वीर श्रेष्ठ ना पुण्य क्षेत्र तो यार आंसर हो 34 रो सुपंडित ऑप्शन बी उत्कल जननी क्यों चिर नमस्या सुषमा ता हस ताल तमाल वृक्ष ना शरण दात्री तो से सबुदिन कहीं नमस्या नमस्कार योग्य कारण से चिर शरण्ये बा शरणदात्री अटंती तेणु से चिर नमस्या ऑप्शन डी इज राइट नेक्स्ट कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कवितार प्रारंभ रे कहार गुण कीर्तन पूर्वक पद वंदना करिसेंती उत्कल जननी भारत माता देवदेवी सरस्वती उत्कल जननीଙ୍କର हास्यमयी भावे कवि काहाकू चित्रित करिसेंती हास्यमयी कहले से चिर हास्यमयी चिर भाषमयी बोलिकी उत्कल जननी को ही कहिसेंती तो बी हेजिबो राइट लक्ष्मीकांत महापात्र काहाकू सुभाषिणी बोली कहिसेंती ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ जो चिर भाषमयी बोली कहिसेंती उत्कल जननी को तो सुभाषिणी बोली कहिसेंती उत्कल जननी को तो ये ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ऑप्शन ए चारु भाषमयी बोली कवि काहाकू कहिसेंती ସେହି उत्कल जननी को ही कहिसेंती तो सी राइट आंसर समुद्र पूत जलधारा उत्कल जननीर शरीर को कौन करुछि धौत करुछि बा धोई देउछि ऑप्शन ए इज राइट उत्कल जननीर शरीर को किए आग्रह सहकारे धौत करुछि ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଧୌତ କରୁଛି ମହୋଦଧିର ବେଳାଭୂମି କେଉଁଥିରେ ବି ଶୋଭିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ମହୋଦଧି ବା ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମି ତାଳ ତମାଳ ଝାଉଁ ବଣ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଶାଳ ବନ ତାଳ ତମାଳ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 43 क्वेश्चन नंबर 43 ତମେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଦ୍ୱାରା କାହାର ତଟ ଦେଶ ସୁଶୋଭିତ କାହାର ତଟ ଦେଶ ତଟ କହିଲେ ତୀର ବା କୂଳ ତ କାହାର ତଟ ସମୁଦ୍ରର ତଟ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଯୋଉ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ସମୁଦ୍ରର ତଟ ଦେଶ ଶୋଭା ପାଉଛି ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବଳୟିତ ହୋଇ ସୁଶୋଭିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତଟ ଦେଶ 44 ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଟିନୀ ତଟ ଦେଶରେ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଟିନୀ ନଦୀ ନଦୀର ତଟ ଦେଶରେ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ କଣ ନଦୀ ମାତୃକା ନୁହେଁ ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ତଟିନୀ ବା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଅଛି ତାର ତଟ ଦେଶରେ ତାର କୂଳରେ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 46 ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର କାହାର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି ତ 46 ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀରେ ଶାଢୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ
ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା କହିଲେ ଆମେ ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା କେଉଁ ରୂପରେ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି? ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି ସେସବୁ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ ଶୋଭା ବଢାଉଛନ୍ତି? ତ ସେମାନେ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିର ହେଇକି ତରଙ୍ଗ ରୂପରେ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଉଛନ୍ତି। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆକାଶ କାହାର ମଧୁର କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହଉଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗ। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମଧୁର କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 49। ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଶାଳି ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ ଏ ଇଜ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 50। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଚକ୍ଷୁ କାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାକୁ ନିଜର ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପୂତ ପବିତ୍ର ଓ ମୋହନିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀରକୁ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଉତ୍କଳ ମାର ଭୂମି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିମଣ୍ଡିତା? ଉତ୍କଳ ମାର ଭୂମି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିମଣ୍ଡିତା? ନା ଇଏ ହେଇଯିବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳ ମାର ଭୂମି ବିମଣ୍ଡିତା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 तो देखिबा ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବେଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତା ତଥା ଆକର୍ଷିତା? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବେଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତା ତଥା ଆକର୍ଷିତା? यार आंसर ହେଇଯିବ 53 ର आंसर ହେଉଛି ଚାରୁକଳା। ଉତ୍କଳରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଚାରୁକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁଶୋଭିତା। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ବହୁତ ସାରା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି? ତ ସେଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଉତ୍କଳ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଢୁଛେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ହିଁ ଆମେ ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଶୋଭାକୁ ବଢାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଜିନିଷ କଥା ଆମେ ପଢିଛେ, ତ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଉତ୍କଳ କରିବା। ଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର କାହାର ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ? କାହାର ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ? ତ ସିଏ ହେଇଯିବ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପତ୍ନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀର ବାସଭୂମି ଭାବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ସେହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ଅଟନ୍ତି? ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହେଇଥାନ୍ତି ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିପରି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି? ତ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅପସନ ଭୁଲ ଅଛି, ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବନ୍ଦନିଆ।
महान कवि ओ सुपुत्र ମାନଙ୍କ द्वारा उत्कल जननी वंदनीय होइछि। भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या भावे किए वर्णित सेई उत्कल जननी वर्णित। ऑप्शन ए राइट। पुण्यवती धन्या उत्कल जननी किपरि चिर नमस्या अटंती। चिर नमस्या से किपरि होइछंती ना सी जेहेतु शरण दात्री तेणु से चिर नमस्या बोलिकी कुहा जाइछि। ऑप्शन ए हिजबो राइट। लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ पैतृक ग्रामर नाम कଣ ତାଙ୍କର जो पैतृक ଗାଁ ଥିଲା ସେ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ତାଳପଦା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ऑप्शन बी ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ? ତ ସିଏ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ପାଠପଢା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନା ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି ସଙ୍ଗୀତ। ସଙ୍ଗୀତରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଏ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଜଣାଣ ଏଇ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ସେଇଥିରେ ସେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। 62 ର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆମର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 63। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରି ନଥିଲେ? ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ, ପାଠ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନା ପରିବାରର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା କିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଅଜଣା ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଠି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗଳ୍ପ? ଗଳ୍ପ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ହେଇଯିବ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ। ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପଟି କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 64 ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 65। ତ 65 क्वेश्चन जो रही डगर पत्रिका केबे प्रकाशित होता? तो डगर पत्रिका प्रकाशित होता 1937 रे। सबुथिरु वंचित करी पदटीर पर पदटी कौन? सबुथिरु वंचित करी पदटीर पर पदटी कौन हबो? तो यार आंसर ହେଇଯିବ केउ जसबाना उड़ाइबो हे। केउ जसबाना उड़ाइबो हे। तो यह सीधा सड़क भावे ये जो प्रश्नटी सीधा सड़क भावे आम पद्यरू एटा आसीनी तो कांत कविंको एटा रचित गोटे पद तो तार पर पदटी कौन हबो बोली पचरा जाइछि। सबुथिरु वंचित करी से जो पद तार पर पदटी तापरे को पदटी आसीबो तो सेटा होछि केउ जसबाना उड़ाइबो हे। उत्कल जननीଙ୍କୁ चारु भाषमयी बोली काहेकि कुहा जाइछि? चारु भाषमयी बोली कुहा जाइछि। चारु भाषमयी काहेकि ना ताको भाषा सुंदर ओडिया भाषा विशेष भाव जो कुहा जाइछि। उत्कलर जो मातृभाषा से होछि ओडिया भाषा से भाषा अति सुंदर। वंदे उत्कल जननी कवितारे कविंकर उत्कल जननी प्रति केउ भाव प्रकाश पाइछि? स्नेह भाव, क्रोध भाव, भक्ति भाव ना आक्रोश भाव? तो एठी निश्चित भाव कौन हबो? भक्ति भाव। सी ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ? ତ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବୋଲି ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ସେଠି ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଠିକ। ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା
ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠାରେ ଶୋଭା ପାଇବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଶୋଭା ପାଇବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ତ ସେ କାନ୍ତ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ତ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧାମଣି ଦେବୀ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତ ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମଟି କଣ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର 74 ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟାକୁ MCQ ଆକାରରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଯେ ଭଲ ଆମେ ସ୍କୋର କରିବା ପରୀକ୍ଷାରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର କରିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଗୋଟେ କବିତାରୁ ହଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି।